Good morning, students. Welcome to AP Residential Schools. My name is A. Sudhakar, working as a TGT Mathematics, AP Residential School, Minority Voice, Garamdane, Anantapur District. Today, we will discuss 6th class, 3rd chapter, HCF and LCM. Here, what is HCF and what is LCM? HCF means highest common factor. LCM means least common multiple. In this chapter, today we will discuss four contents: content items, introduction, divisibility rules, factors, and perfect numbers. Here, first we will discuss divisibility rules. Divisibility rules. In these divisibility rules, first of all, what is division? What is division? Division means the number repeated subtraction of the number. Repeated subtraction is called a division. Okay. First, everybody know about small divisions. 12 divide 6 is equal to do the division method. In 6 table, when will come 12? 6 1 ja 6, 6 2 ja 12. 12 minus 12, 0. Here, what is 6? 6 is a divisor. 6 is a divisor. And 12 is a dividend. 12 is a dividend. And 2 is quotient. And 0 is remainder. The division method, when you stop, remainder will become 0. Remainder 0 వచ్చేంత వరకు మనం చేసుకుంటూ వెళ్తాం డివిజన్ మెథడ్ లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 2 12 వెళ్తుంది కాబట్టి 12 - 12 0. ఇక్కడ 6 ని డివైజర్ అంటాం, 12 ని డివిడెండ్ అంటాం, 2 ని కోషెంట్ అంటాం, 0 ని రిమైండర్ అంటాం. ఇలా కాకుండా వాడు పెద్ద నంబర్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఎలాగా 12/6 n/5 కాకుండా పెద్ద నంబర్ 4686242 ఈ నంబర్ 2తో డివిజిబుల్ అవుతుందా కాదా అని అడిగాడు అనుకో, మనం ఏం చేయాలి? డివిజన్ చేస్తామా? ఇది లేట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. 2 2 4 4 4 0 క్యారీ 6 2 3 6 లైక్ దట్. ఇది చాలా లాంగ్ లెంతీ ప్రాసెస్. ఇలా కాకుండా మనం డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అప్లై చేసి ఈజీ వేలో అది ఏ నెంబర్తో డివిజిబుల్ అవుతుందో కనుక్కోవాలన్నమాట. సి వాట్ ఈస్ divisibility rules? The process of checking whether a number is divisible by a given number or not without actual division is called divisibility rule for that number. Divisibility rule ఏం చెప్తుంది? Divisibility rule by 2. Divisibility rule ఏం చెప్తుంది? The process of checking whether a number is divisible by a given number or not without actual division. మనం ఏదైనా ఒక నంబర్ని అది డివిజిబుల్ అవుతుందో కాదో అనుకోవాలంటే యాక్చువల్ డివిజన్ చేస్తాం. అలా కాకుండా చూడగానే ఇది ఇదే నంబర్తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పగలిగే రూల్సే డివిజిబిలిటీ రూల్స్. దాంట్లో మనం ఇప్పుడు divisibility rule by 2 చూద్దాం. In any number, to take any number, you should observe unit place. In any number, you should observe unit place. You should observe unit place. In unit place, having 0, 2, 4, 6, 8. That whole number is divisible by 2. యూనిట్ ప్లేస్లో 0 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఉంటే ఆ టోటల్ మొత్తం నంబరు 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. యూనిట్ ప్లేస్
ఎలా ఉండాలి 0 2 4 6 8 in any number definition ఎలా చెప్తాం in any number if the last digit is 0 or even number 0 or even number then that whole number is divisible by ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకోండి దాంట్లో యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 8 కానీ ఉంటే ఆ నంబర్ 2తో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ 12 16 18 42 68 20 620 420 6 తీసుకోండి see 12 what is the unit place value 2 unit place value 6 8 2 8 0 0 6 so these are all numbers are divisible by 2 okay next divisibility rule 5 next divisibility rule by 5 should observe only for unit places unit place digit ఎంత ఉండాలి 0 గాని 5 గాని ఉంటే ఆ మొత్తం నంబరు దేంతో డివిజిబుల్ అవుతుంది 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది in any number if the unit place is 0 or 5 then that whole number is divisible by 5 మనకు ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకుంటే అందులో చివరి నంబర్ 0 గాని లేదా 5 గాని ఉంటే ఆ నంబర్ 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ 505 నెక్స్ట్ 200 625 100 చూద్దాం ఒకసారి 505 చేద్దాం డివిజన్ చేద్దాం 5 1 जा 5 0 ఏమైంది క్యారీ అవుతుంది ఇక్కడ 0 వస్తుంది నెక్స్ట్ అగైన్ 5 తీసుకుందాం 5 క్యారీ అవుతుంది 5 1 जा 5 5 minus 0 సో యూనిట్ ప్లేస్ లో ఏముంది 5 ఉంది ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ ఏముంది 0 ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 0 ఏదైనా ఒక నంబరు ఎనీ నంబర్ హ్యావింగ్ ఇన్ యూనిట్ ప్లేస్ 0 or 5 then that whole number is divisible by 5 next divisibility rule by 10 divisibility rule by 10 again you should observe unit place only unit place లో ఇక్కడ ఏమున్నారంటే 0 ఉండాలి ఏముండాలి 0 ఉండాలి 0 ఉంటే ఆ నంబర్ మొత్తము 10 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ 100 1000 200 3600 next 460 మీరు చూడండి కావాలంటే యూనిట్ ప్లేస్ లో ఏముంది 0 ఉంది సో యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 ఉంటే ఆ నంబరు 10 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఇవి మూడు ఒక సెట్ అన్నమాట
ఏదేది డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 2, డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 5, డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 10. యూనిట్ ప్లేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. సో యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 ఉంటే అది 2 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 5 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది, 10 తోను డివిజిబుల్ అవుతుంది. కానీ యూనిట్ ప్లేస్ లో 5 ఉంటే అది 5 తో మాత్రమే డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, యూనిట్ ప్లేస్ లో 0 ఉంటే 2 తోను, 5 తోను, 10 తోను డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్. Divisibility rule by 2. In any number, if the last digit is 0 or even number, then that whole number is divisible by 2. That is divisibility rule 2. Next, divisibility rule by 5. In any number, if the last digit is 0 or 5, then that whole number is divisible by 5. Next, divisibility rule by 10. In any number, if the last digit is 0, then that whole number is divisible by 10. ఇది అంటే ఒక సెట్ అన్నమాట. 2, 5, 10. నెక్స్ట్ 3 ను డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 3 చూద్దాం. 3 ను 9 ను ఒకటే రూల్స్ అప్లై అవుతాయి. డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 3. డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 3. ఇక్కడ ఆ విధంగా కాకుండా సమ్ చేయాలి, అంటే యాడ్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ of the given number is divisible by 3, then that whole number is divisible by 3. Sum of the digits of the given number is divisible by 3, then that whole number is divisible by 3. ఇచ్చిన నంబర్లో వాటి డిజిట్స్ యొక్క మొత్తం కలిపి 3 తో డివిజిబుల్ అయితే ఆ మొత్తం నంబర్ కూడా ఏమవుతుంది, 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 9, 3, 6. మనం ఏం చేయాలి, సమ్ చేయాలి. ఇచ్చిన నంబర్కి సమ్ చేయాలి. 3 ప్లస్ 9 ప్లస్ 3 ప్లస్ 6 చూద్దాం. 3 ప్లస్ 9 10, 11, 12. 12 ప్లస్ 3 15. 15 ప్లస్ 6 21. Here 21 is a number. This is the one number. Sum of the digits. Again 2 plus 1 equal to 3. So 3 is divisible by 3. So the 3936 is also divisible by 3. This is called the digital root. దీన్ని ఏమంటారు, సమ్ చేయడాన్ని డిజిటల్ రూట్ అంటారు. The digital root, repeated digital sum. డిజిటల్ రూట్ అంటే ఏమి, రిపీటెడ్ డిజిటల్ సమ్. డిజిట్స్ ని సమ్ చేయడం, తిరిగి మనం కూడుతూ వెళ్ళాలన్నమాట. ఎలాగంటే 3 ప్లస్ 9 ప్లస్ 3 ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 అయితే 21 కూడా మళ్ళీ డిజిటల్ సమ్ చేస్తాం. ఎలాగా 2 ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 3. దీన్ని ఏమంటారంటే ద డిజిటల్ రూట్, రిపీటెడ్ డిజిటల్ సమ్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 1, 4, 2. 5. 3, 1, 4, 2, 5 అనేది ఒక నంబర్ అయితే ఇది 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా కాదా? ఎలాగా
the digital root ని అప్లై చేద్దాం. Repeated digital sum 3 plus 1 plus 4 plus 2 plus 5 equal to 3 plus 1 4 4 plus 4 8 8 plus 2 10 10 plus 5 15. మరి దీన్ని కూడా ఏం చేయాలి? డిజిటల్ సమ్ చేయాలి. 1 plus 5 equal to 6 వచ్చింది కదా. 6 is divisible by 3 or not? 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది. కాబట్టి 31,425 ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 3 ఈ విధంగా చెప్తాం అన్నమాట. సేమ్ డివిజిబిలిటీ రూల్ 3 ఏ విధంగా అయితే ఉందో 9 కూడా అదే విధంగా చెప్పుకుంటాం. చూడండి, divisibility rule by 9. Sum of the digit of the given numbers is divisible by 9, then the whole number is divisible by 9. ఇచ్చిన నంబర్ సమ్ చేస్తే, డిజిట్స్ సమ్ చేస్తే వచ్చిన విలువ 9తో డివిజిబుల్ అయితే మొత్తం నంబర్ కూడా 9తో భాగించబడుతుంది అని అర్థం అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఇదే తీసుకున్నాం. 3 1 4 2 5 3 1 4 2 5 6 and again 5. See, digital sum is 3 plus 1 plus 4 plus 2 plus 5 plus 6 plus 5. 3 plus 1 4 4 plus 1 8 4 plus 4 8 8 plus 2 10 10 plus 5 15 15 plus 6 21 21 plus 5 26 22 plus 6 8 డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు. ఈజీగా తెలిసిపోతుంది కాదు అని. నెక్స్ట్ ఇంకో నంబర్ తీసుకున్నాం. 6 5 6 digital sum 6 5 6 6 6 6 plus 6 12 12 plus 5 17 and 6 5 6 1 6 17. ఇది కూడా డివిజిబుల్ అవుతుందా? కాదు. అందుకనేసి 6 5 6 1 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 6 plus 5 plus 6 plus 1 6 plus 5 11 11 plus 6 17 17 plus 1 18. Here again digital sum 1 plus 8 ఎంత వస్తుంది? 9 వస్తుంది. 9 is divisible by 9. సో ఇక్కడ డిజిటల్ సమ్ లో 9 వచ్చింది కాబట్టి 9 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. సో 6561 ఆల్సో డివిజిబుల్ బై 9. ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. ఇది రాలేదు కాబట్టి ఇలా చేయకూడదు. ఇది వచ్చింది, ఇలా చేయాలి. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 9 3 అయిపోయింది, 9 కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ divisibility rule by 4. Again, should observe unit places and tens places. 2కి 5కి 10కి ఏం చేసాం? యూనిట్ ప్లేస్ చేసాం. ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్ తో ప్లస్ పాటు టెన్స్ ప్లేస్ కూడా చూడాలి. ఎలా అంటే in any number if the last in any number last 2 digits are 0 and divisible by 4, divisible by 0 or divisible by 4, then the whole number is divisible by 4.
in any number if the last two digits are 0 or divisible by 4 then that whole number is divisible by 4. ఏదైనా ఒక నంబర్ ఇచ్చినప్పుడు అవి లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ 0 అయినా ఉండాలి లేదంటే అవి 4 తో అయినా డివిజిబుల్ కావాలి. అలా 0 ఉండి 4 తో డివిజిబుల్ అయ్యేటట్టుంటే ఆ మొత్తం నంబర్ కూడా 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుందని చెప్పవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ 200 చూద్దాం ఇది డివిజిబుల్ అవుతుందో కాదు. 4 5 జా 20 0 ఓకే. 15 4 జా 54 50 into 4 రీచెక్ అమ్మా దీని ఏమంటారు 4 into 0 0 4 5 జా 20 వచ్చింది కదా 20 ఈ విధంగా అన్నమాట. సో ఇక్కడ లాస్ట్ లో చివరిలో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇలా ఒక పెద్ద ఏ నంబర్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఉంటే లాస్ట్ లో 2 డిజిట్స్ 0 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది 4 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇలా కాకుండా అనదర్ 16 ఇచ్చాడనుకో మనం ఏం చేయాలి లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఏముంది ఇక్కడ 16 డివిజిబుల్ అవుతుందా కదా 4 టేబుల్ లో 4 1 జా 4 4 2 జా 8 4 3 జా 12 4 4 జా 16. సో ఈ 2 డిజిట్స్ డివిజిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి 4 తో ఈ మొత్తం కూడా 4 తోనే డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 8 సేమ్ 3 కి 9 కి ఏ విధంగా ఈక్వల్ గా ఉందో ఈ డివిజిబిలిటీ రూల్ 8 కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది. దీంట్లో ఏమంటే అక్కడ 2 డిజిట్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాం ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ తీసుకోవాలి. ఇది ఎనీ నంబర్ if the last 3 digits are zeros are divisible by 8 then that whole number is divisible by 8. ఇచ్చిన ఏదైనా ఒక నంబర్లో 3 డిజిట్స్ చూడాలి. 3 డిజిట్స్ 0 ఉంటే అది 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా 3 డిజిట్స్ 8 తో డివిజిబుల్ అయితే ఆ మొత్తం నంబర్ కూడా 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 6 to 5 6 to 4 16 ఇలా ఉందో చూద్దాం. ఫస్ట్ 4 1 6 4 1 6 8 తో డివిజన్ అవుతుంది. 8 5 జా 40 1 వస్తుంది 16 వస్తుంది. 8 2 జా 16 ఓకే. 4 1 6 ఈ 3 డిజిట్స్ 8 తో డివిజిబుల్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ మొత్తం నంబర్ కూడా 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. 8 5 జా 40 41 మైనస్ 41 6 క్యారీ అవుతుంది. 8 2 జా 16 మైనస్ 16 0 రిమైండర్ ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది కాబట్టి ఈ టోటల్ నంబర్ కూడా 8 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 తీసుకున్నాం. మీరు చూడగా చెప్పేది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కాబట్టి లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏం కావాలి 0 కావాలి. 3 డిజిట్స్ ఏం కావాలి 0 కావాలి. ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ 0 ఉన్నాయి కదా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం డివిజన్ చేద్దాం. 8 తో 8 1 జా 8 10 మైనస్ 8 2 క్యారీ ఎంత వస్తుంది 0 వస్తుంది. 8 2 జా 16 20 minus 16 4 carry 0 8 5 జా 40 40 minus 40 0
సో 1000 కూడా 8తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే చేయకుండా కూడా చెప్పవచ్చు. లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ ఏమున్నాయి? 3 జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి the total number is divisible by 8. So discuss 2, 5, 10 and 3, 9 and also 4, 8. Next one is 6. Divisibility rule 6. Divisibility rule by 6. Which numbers are divisible by 2 and 3? Which numbers are divisible by 2 and 3? Then that number is also divisible by 6. ఏ నంబర్స్ అయితే 2తోను 3తోను డివిజిబుల్ అవుతాయో ఆ నంబర్స్ అన్ని 6తో డివిజిబుల్ అవుతాయి. In a number if the in any number is divisible by by 2 and by 3, then that number is divisible by 6. ఏదైనా ఒక నంబర్ 2తో కానీ 3తో కానీ డివిజిబుల్ అయితే ఆ నంబరు 6తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ 12 తీసుకున్నాం. 12 2తో డివిజిబుల్ అవుతుందా? అవుతుంది. 12 6 జా 2 6 జా 12. నెక్స్ట్ ఇది 3తో డివిజిబుల్ అవుతుందా చూద్దాం. 3 4 జా 12. సో ఇది 12 అనేది 2తో డివిజిబుల్ అయింది, 3తోనూ డివిజిబుల్ అయింది కాబట్టి 6తో కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది. 6 2 జా 12. 12 minus 12 0. Okay, next another example. 36. 36 is divisible by 2 and 6 3. 2 1 ja 2, 3 minus 2 1, 6 carry అవుతుంది. 2 8 ja 16. సో ఇది divisible అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3 తో చూద్దాం. 3 1 ja 3, 3 minus 3 0, 6 carry అవుతుంది. 3 2 ja 6. ఓకే 3 12 ja 36, 2 18 ja 36. సో 2తో డివిజిబుల్ అయింది, 3తోనూ డివిజిబుల్ అయింది కాబట్టి ఇది 6తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇన్ 6 టేబుల్ when will it come? 6 5 ja 36, 6 ja 36. 36 minus 36 0. Good. Like this. ఇలా చేయాలన్నమాట. చూడండి, మీకు వర్క్ షీట్ ఇస్తాను. ఈ వర్క్ షీట్స్ మీరు హోంవర్క్ చేసుకుంటాండి. Which of the following numbers are divisible by 2, by 3 and 6? ఇందులో నంబర్స్ ఇచ్చాను 10 నంబర్స్. ఆ నంబర్స్ 2తో కానీ 3తో కానీ డివిజిబుల్ అయ్యేటి ఉంటే రాయండి. అవి ఆటోమేటిక్గా దేంతో డివిజిబుల్ అయితే 6తో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 23719 అనేది ఒక నంబరు. ఆ నంబరు 2తో డివిజిబుల్ అయింది, నెక్స్ట్ 3తో కూడా డివిజిబుల్ అయింది కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్గా 6తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. నేను చెప్పాను 2తో డివిజిబుల్ కావాలంటే ఏం కావాలి?
యూనిట్ ప్లేస్లో ఈవెన్ నెంబర్ ఉండాలి. 3తో కావాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఉండాలి. అలా చూసుకొని చేయండి. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలంటే రాశాను, రైట్ డౌన్ హియర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2, బై 3 అండ్ బై 6. అన్ని నంబర్లతోనూ ఏవైతే డివిజిబుల్ అవుతాయో అవి కింద రాసేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అనదర్ వర్క్షీట్. హియర్ డిటర్మైన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 5 అండ్ 10. అది 2, 3, 6. ఇక్కడ 5, 10 ఇచ్చాను అనమాట. ఇక్కడ కొన్ని నంబర్స్ ఇచ్చాను, 25, 125, 250, 1000, 250 లైక్ దట్. ఇక్కడ 5తో డివిజిబుల్ 25 అవుతుందా లేదా చూడాలి. అవుతుంది, ఎందుకంటే 5 యూనిట్ ప్లేస్లో 5 ఉంది కాబట్టి 25 కూడా 5తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అది 10తో డివిజిబుల్ అవుతుందా కదా చూడాలి. యూనిట్ ప్లేస్లో 0 ఉంటే మాత్రమే 10తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో 0 లేదు కాబట్టి మనకి 10తో డివిజిబుల్ కాదు. 2 నంబర్లతోనూ డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయండి. రైట్ డౌన్ హియర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 5 అండ్ బై 10. 2తోనూ డివిజిబుల్ అయ్యేది మాత్రమే ఇక్కడ రాయండి. ఓకే. నెక్స్ట్ డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 11, లాస్ట్ వన్. డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 11. ఇది టోటల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇవి చెప్పుకోవడం ఒక ఎత్తు, ఇది ఒక్కటి ఒక ఎత్తు, కానీ ఇది కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి, డివిజిబిలిటీ రూల్ బై 11. 2, 9, 8, 4, 3. ఒక నంబర్ తీసుకుందాం, ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్తా డెఫినేషన్. ఈ నంబరు 11తో డివిజిబుల్ అవుతుందా కాదా లేదా చూద్దాం. 2, 9, 8, 4, 3. Here should observe the digits. The difference between in a number, the difference between sum of the even digit places and sum of the odd digit places. Listen carefully. The difference between sum of the even digit places, sum of the odd digit places. Here 2, 9, 8, 4, 3. This is first odd ring. 1, 2, 3, 4, 5. 5 digits here. Odd digit places. Which is the odd digit places? 1 and 3 and 5. Sum of the odd digit places 3 plus 8 plus 2. Next, sum of the even digit places from the right side is 4 and 9. 9 plus 4. See, 8 plus 2, 10, 10 plus 3, 13. 9 plus 4, 13. Okay, both are same. Okay, the difference between ఈ రెండు నంబర్ల యొక్క difference between sum of the even digit places and sum of the odd digit places is equal to 0 or divisible by 11, then the whole number is divisible by 11. ఏదైనా ఒక నంబర్లో వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఎలా ఉండాలి? సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ డిజిట్స్ డిజిట్ ప్లేసెస్, సమ్ ఆఫ్ ద ఆడ్ డిజిట్ ప్లేసెస్ వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? 0 కావాలి లేదా ఈక్వల్ కావాలి. ఈక్వల్ అయితే 0 అయిపోతుంది. తర్వాత అది 11తో డివిజిబుల్ కావాలి. అది 11తో డివిజిబుల్ అయితే మొత్తం ఆ నంబర్ కూడా 11తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఇది డివిజిబిలిటీ రూల్ by 11. Here I will give divisibility rule by 11 worksheet. Same before
we seen that 2, 5, 2, 3, 6 and 5 and 10 like that 11. 2, 9, 8, 4, 3. 3 plus 8 plus 2 equal to 13. 4 plus 9 equal to 13. 13 minus 13 difference ఏమొచ్చింది 0 వచ్చింది. So is this given divisible by number s, divisible by 11 s. సో ఈ విధంగా మీరు హోంవర్క్ చేయాలన్నమాట. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ ఆఫ్ ద ఆడ్ ప్లేసెస్, ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ ప్లేసెస్ ఏం కావాలి, డిఫరెన్స్ 0 కావాలి, లేదంటే 11తో డివిజిబుల్ కావాలి. అలా అయినప్పుడు ఆ మొత్తం నంబర్ కూడా 11తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పటికే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఏవేవి కంప్లీట్ అయినా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. డివిజిబిలిటీ రూల్ 2, 5, 10 ఇది ఒక సెట్, 3, 9 ఇది ఒక సెట్, తర్వాత 4, 8, నెక్స్ట్ 6 అండ్ 11 టోటల్ డివిజిబిలిటీ రూల్ చెప్పుకున్నాము. ఒకసారి మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో నేను చెప్పిన పాఠం వినిన తర్వాత ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి అబ్జర్వ్ చేసి మిగిలిన ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చేయండి. వర్క్షీట్లో కూడా అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను, చేసేయండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్స్. What is factor? In any number which is divisible by a given number is called factors. In any number which is divisible by given number is called factors of that number. మనం ఏదైనా ఒక నంబర్ తీసుకున్నప్పుడు దాంతో ఏ నంబర్తో అయితే డివిజిబుల్ అవుతుందో ఆ నంబర్స్ ఇచ్చిన నంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ For example 12. ఇక్కడ చూడండి 1 into 12, 1 into 12, 2 into 6, 2 6 12, 1 12 12, 3 4 12, 3 4 12. ఏదైనా భావించబడుతుందో అది కూడా ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్ అంటే ఏవైనా రెండు నంబర్లు మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేవి కూడా ఇచ్చిన నంబర్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. అదే ఇది ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ రెండు నంబర్లు ఉన్నాయి, 1 అండ్ 12, 1 12 12, 2 6 12, 3 4 12. ఇవన్నీ 12 కి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 12 is 1 2 3 4 6 and 12. 12 యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొచ్చాయి? 1 2 3 4 6 12. నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 36 కూడా ఈ విధంగా మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. 1 into 36, 2 into 2 టేబుల్ 36 ఎప్పుడు వస్తుంది? 2 1 2 8 అంటే 18 2 36. నెక్స్ట్ 3 తో 3 1 3 2 12 3 36. నెక్స్ట్ 4 9 36, 9 4 36. నెక్స్ట్ 6 6 ఆల్సో 6 6 36. ఓకే, same again repeated. 12 3 is 36, 18 2 is 36, 36 1 is 36. Here factors of 36 are
36 ఏమొస్తాయి 1 2 3 4 6 9 12 80 and 36 ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ 12 చేసాం 36 చేసాం 16 1 into 16 2 into 8 16 నెక్స్ట్ 3 తో వెళ్తుందా 16 4 కాబట్టి నెక్స్ట్ 4 into 4 16 అగైన్ that's it 16 1 is 16 2 8 is 16 4 4 is 16 6 4 7 8 8 2 is 16 అంటే రిపీట్ అయింది అనమాట. ఓకే రిపీట్ అయింది. సో ఇక్కడికే లాస్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 16 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 16 ఆర్ ఏమొస్తుంది 1 2 4 8 అండ్ 16 ఈ విధంగా మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, రాస్తా నేను నంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ 12 ఫ్యాక్టర్స్ అలా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి 1 2 3 4 6 12 నెక్స్ట్ 16 ఫ్యాక్టర్స్ 1 2 4 8 16 36 ఫ్యాక్టర్స్ 1 2 3 4 6 9 12 80 see here 1 అనేది ప్రతి నంబర్ కి ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. 1 is a factor of every number, 1 is a factor of any number and given number is a factor of itself. అదే నంబర్ దానికి అదే ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అన్నమాట. ఏవి రాకపోయినా ఈ రెండు కంపల్సరీ వస్తాయి. ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి రాకపోయినా ఈ రెండు కంపల్సరీ వస్తాయి ఏ నంబర్ పైన కానీ. అదే ప్రైమ్ నెంబర్ అనుకో రెండే వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్ దానికి ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 5 ఏమొస్తుంది 1 వస్తుంది 5 మాత్రమే వస్తుంది. ఈ విధంగా ప్రైమ్ నెంబర్స్ కి 1 కానీ అదే నెంబర్ కానీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కి ఇవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఖచ్చితంగా ఇవి వస్తాయి. రిమైనింగ్ మనం కనుక్కోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ perfect number. Last topic is perfect number. Perfect number. What is perfect number? What is a perfect number? For example 6 కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ వాడాలి. 6 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏం వస్తాయి 1 2 3 6 ఇవి వస్తాయి. 6 ఫ్యాక్టర్స్ ఏం వస్తాయి 1 2 3 6. హియర్ sum of the factors sum of the factors చూద్దాం. 1 plus 2 plus 3 plus 6 ఎంత అయింది 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 6 12. సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎంత 12. ఇక్కడ 2 ని ట్వైస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. 6 ని ట్వైస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 6 2 జా 12. ఓకేనా 2 ని కాదు 6 ని ట్వైస్ అంటే 6 2 జా 12. ఇక్కడ 6 2 జా 12 సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ 12 బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే the sum of the factors is equal to twice the given number. Sum of the factors is equal to twice the given number.
y is the given number. ఇప్పుడు మనకి పర్ఫెక్ట్ నంబర్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది 6 వచ్చింది. ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1. నెక్స్ట్ నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్ 2 28 చూద్దాం. 28 ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కనుక్కో చెప్పాను కదా. 1 into 28 2 into 2 1 जा 2 4 जा అంటే 2 14 जा 28. నెక్స్ట్ 3 తో పోతుందా 4 తో 4 7 जा 28 4 7 जा 28. నెక్స్ట్ 5 6 7 8 సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది. 7 4 जा 28 14 2 जा 28 మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 28 ఆర్ ఏమొస్తాయి 1 2 4 7 14 and 28. Here should apply the rule sum of the factors in the sum of the factors 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 plus 28 ఇది చేయాలన్నమాట. 2 plus 1 3 3 plus 4 7 7 plus 7 14 14 plus 4 14 28 28 plus 28 25 plus 25 50 3 plus 3 6 56 ఆ విధంగా చేయాలి స్పీడ్నెస్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ట్వైస్ ద గివెన్ నంబర్. ట్వైస్ ఇప్పుడు గివెన్ నంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు 28. ట్వైస్ అంటే 28 2 जा 2 8 जा 16 2 2 जा 4 plus 1 5. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది 56 వచ్చింది. కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి 28 కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్ నంబర్ అవుతుంది. సో we discussed all divisibility rules, factors and perfect numbers. ఓకే, ఈ చెప్పినవన్నీ బాగా విని నోట్స్ రాయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.